تليفون تليفون تليفون. صباح الخير. استقبلت اليوم مساعدي وزير خارجية فرنسا السيد ستيفان سيفوني الذي يقوم بزيارة عمل في المنزل. هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها معالي الوزير إلى المغرب، ولكن هي كذلك الزيارة الأولى إلى منطقتنا وإلى القارة الإفريقية بشكل عام. العلاقة المغربية الفرنسية هي علاقة غير عادية، هي علاقة متفردة لا مثيل لها في طرف التاريخ، قائمة على واحد الأساس من المصالح المتبادلة من العلاقات القوية في كل المجالات. العلاقة المغربية الفرنسية هي علاقة دولة لدولة، كي يرعاها ويشرف عليها ويتابعها رئيسي دولتين جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس إمانويل ماكرون. الأساس في العلاقة هذه هي المتابعة والإشراف لرئيسي الدولتين، وكذلك اعتبارها أنها علاقة دولة بدولة. قلت علاقة المغربية الفرنسية ليست بعلاقة عادية. فرنسا شريك متميز في المغرب على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الإنساني. هذه العلاقة لا مثيل لها، هي علاقة قوية. هذه العلاقة اليوم هي في واحد اللحظة ديال التجدد، ديال التطور، تجدد في المضمون، تجدد في الفاعلين، تجدد في المقاربة، باش أنها تساير التطورات اللي تشهدها العالم وتساير التطورات اللي تشهدها البلدين. المغرب بفضل رؤية جلالة الملك محمد السادس أصبح قطب استقرار قوة سياسية إقليمية مهمة. المغرب أصبح فاعل أساسي في محيطه الجغرافي، سواء شمال إفريقيا حول المحيط الأبيض المتوسط وفي القارة الإفريقية والعالم العربي والإسلامي بصفة عامة. والمغرب بفضل الإصلاحات اللي قام بها جلالة الملك على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي اليوم كيف منح فرص مهمة لشركائه، وهذا المملكة هي دائما واحد الشريك اللي هو مطلوب ومرغوب من قبل القوى الكبرى على المستوى الدولي. وبالتالي من هذا المنطلق هذا العلاقة المغربية الفرنسية خصها تجدد وتطور وفق مبادئ ديال الاحترام المتبادل، وفق مبادئ ديال الطموح، وفق مبادئ ديال التنسيق، وفق مبادئ بحال أن علاقة دولة بدولة يرعاها جلالة الملك وفخامة الرئيس. تحدثنا اليوم على هذه العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها وكيف استحقاقات مهمة للنجم، كيفية تحضير هذه الاستحقاقات. يتم التأكيد على أهمية التحضير الجيد لهذه الاستحقاقات هذه. الدرجة الأولى من خلال دعم الزيارات القطاعية المتبادلة، وكاين مجموعة من الزيارات الوزارية اللي غتكون في الأسابيع المقبلة، والبحث على اتفاقيات أو إعلانات أو
مبادرات اللي فيها تعزز هذه العلاقة وتخلي الاستحقاقات المقبلة تكون نقطة تحول مهمة في العلاقة الثنائية. تحدثنا كذلك حول القضايا الإقليمية وكيفاش أن المغرب وفرنسا يمكنهم يشتغلوا حول مجموعة من القضايا سواء في الشرق الأوسط. تحدثنا على آثار الاعتداء الإسرائيلي على غزة، يعني ما خلفه من آثار إنسانية كارثية وكيفية العمل بحال اللي أكد على ذلك كذلك في خطاب الأخير على وقف بإطلاق النار، على وصول المساعدات، على خلق عملية سياسية، على عدم تهجير الفلسطينيين، على الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للقدس. حنا على أعتاب شهر رمضان والوضع كيكون متوتر في هذا الشهر. المغرب يحذر من كل الممارسات، من كل القرارات اللي يمكن لها تزيد التوتر حول المسجد الأقصى في مدينة القدس خلال هذه الفترة، اللي تنظر إلى الواقع المأساوي الخطير اللي كاين في غزة. وتحدثنا كذلك كيفية العمل بشكل منسق في القارة الأفريقية في منطقة الساحل باعتبار أن الشريكين عندهم مصالح يعني متقاربة في هذه المناطق وبأننا يمكننا نشتغلوا كشريكين. إذا بحال قلت هذه الزيارة كتأتي في إطار هذا الرغبة الوكالية لجلالة الملك وفخامة الرئيس باش أن الشراكة المغربية الفرنسية تنطلق على أسس قوية تجدد بشكل مستمر مع الحفاظ على ذاك الأساس القوي التاريخي والإنساني اللي عندها والاستفادة من المكتسبات اللي عندها الشراكة منذ عقود، ولكن كذلك كيفية تكييفها مع الواقع الجديد، الواقع الوطني والواقع الإقليمي والواقع الدولي. إذا فهي زيارة بحال اللي قلت مهمة وغتفتح المجال لتحضير الاستحقاقات المقبلة اللي غادي تكون كذلك استحقاقات اللي كتشكل واحد الأهمية خاصة بالنسبة للعلاقة. Merci beaucoup, mon homologue M. Nasser Bourita vient de le dire. L'échange que nous avons eu et nous venons d'avoir était très riche, et je veux le dire ici, cet échange était empreint d'amitié, d'estime, mais également une grande chance de sincérité entre nous. Nous nous sommes beaucoup parlé, beaucoup écouté, également entendu, je peux le dire. Et donc, Monsieur le Ministre, mes premiers mots seront donc pour vous. D'abord pour vivement vous remercier de cet accueil extrêmement chaleureux que vous m'avez réservé ici. Je veux travailler avec vous en m'appuyant sur cette relation personnelle, peut-être une relation nouvelle de confiance entre les deux ministres des Affaires étrangères de nos deux pays. J'effectue aujourd'hui donc ma première visite officielle, vous l'avez rappelé, au Maghreb, en tant que ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et j'ai choisi le Maroc. Il y a entre la France et le Maroc, entre les Français et les Marocains, un lien exceptionnel, et le président de la République veut que ce lien reste unique et qu'il s'approfondisse encore dans les prochains mois. Il m'a donc demandé d'y travailler, il m'a donc demandé de renouveler ce lien avec vous, et nous allons commencer. Le renforcement de cette mission concernera d'ailleurs tous les domaines. J'ai demandé d'ailleurs à la ministre de la Culture de vérifier un certain nombre de déplacements ministériels, au ministre de l'Économie, à M. le maire, de venir ici dans les semaines à venir, et dans ce même esprit,
nous serons très heureux d'accueillir en France également des ministres marocains dans les prochains mois dans ce souci de partage, en tout cas, de cette nouvelle feuille de route. Pour renouveler ce lien, notre feuille de route, justement, elle est claire et ambitieuse. Notre projet doit être à la mesure des nouveaux défis du siècle. Nous serons plus capables, ensemble que séparément, avec le respect, avec transparence et avec une forme de fidélité collective. Nous sommes attelés ce matin à ce travail et ces derniers mois, les diplomates de nos deux pays ont beaucoup échangé sur une grande diversité de sujets. Sur tous ces sujets, notre proximité est naturelle et nos intérêts sont également très convergents. Et je voudrais peut-être insister sur quelques points ici en conférence de presse avec vous pour rendre un peu plus tangible cet exercice qui a été entrepris. Notre objectif, peut-être d'abord, nous voulons construire dans le cadre du partenariat qui unira nos deux pays pour les 30 prochaines années. Le Maroc a profondément changé, je suis impressionné par les réformes engagées et les projets conduits à l'initiative de Sa Majesté le Roi, qui place le développement humain au cœur du modèle de développement porté par le Maroc. La France aussi, en quelque sorte, Monsieur le Ministre, a changé. Et nous devons regarder nos défis avec beaucoup de lucidité. Nous devons reprendre et répondre aux attentes de notre jeunesse, qui est un point peut-être de convergence entre nous, transformer notre économie pour la tourner absolument vers l'avenir, dans un monde qui change vite et un monde de plus en plus violent. Vous avez évoqué un certain nombre de crises. Les défis sont immenses, qu'ils soient d'ailleurs technologiques, environnementaux ou même sécuritaires pour nos deux pays. Nous aborderons ces réalités avec ambition et notre source sera ce lien ancien, exceptionnel, singulier. Il nous a permis de traverser déjà tant de défis hier et aujourd'hui. Alors notre partenariat sera un partenariat d'avant-garde pour demain avec le Maroc dans le domaine des énergies renouvelables, en matière de formation ou dans le développement de nouveaux écosystèmes industriels innovants et bien d'autres encore. Le Maroc peut compter sur la France pour défendre ses priorités nationales aujourd'hui, mais également demain. Et je veux ici aborder sans détour une question sur laquelle nous avons également abordé un certain nombre de points. Et cette question a particulièrement été à l'ordre du jour de notre conversation. Il s'agit de la question du Sahara. C'est un enjeu existentiel pour le Maroc. Nous le savons. Un plan d'autonomie présenté par le Maroc est sur la table depuis 2007 maintenant. Monsieur le ministre, vous savez personnellement que depuis l'origine de ce plan, le Maroc peut compter sur le soutien clair et constant de la France à ce plan. Nous l'avons dit et je le redis aujourd'hui peut-être avec plus de force, il est désormais temps d'avancer et j'y veillerai personnellement. En matière de partenariat, la relation de l'Europe avec le Maroc est également stratégique et nous avons également abordé ce point-là. C'est une évidence parce que les échanges sont denses et dans tous les domaines, les échanges humains, académiques, commerciaux et industriels. Voilà, Monsieur le Ministre, vous l'avez dit, la France a été peut-être à l'initiative dans la conclusion de l'accord d'association euro-méditerranéen entre le Maroc et l'Union européenne. Nous avons voulu soutenir à cette occasion le choix historique et je vais vous dire un choix visionnaire de votre pays à ce moment-là de s'arrimer à l'Europe. De même, la France continuera de se mobiliser pour préserver et approfondir ce partenariat. J'y veillerai également personnellement, fort de mon expérience aussi et de mon engagement, vous le savez, au niveau européen. Enfin, la France et le Maroc peuvent contribuer ensemble à la paix et à la sécurité. C'est d'autant plus précieux dans le monde actuel. Face aux crises multiples, nous avons longuement abordé la question de la guerre en Ukraine et à Gaza. Sur ce dernier point, j'observe un certain nombre de convergences à la fois sur
le contexte, l'état des lieux, mais également les possibles propositions, en tout cas sur le terrain africain aussi, le rôle du Maroc en faveur du développement et de la sécurité est remarquable, et je tiens également à le saluer. Nous aborderons également au déjeuner un certain nombre de points sur ce sujet. Je peux redire que la France est disposée à travailler avec le Maroc dans ce sens. Dans le même esprit, nous pouvons porter ensemble des initiatives pour relever les défis globaux qui requièrent des réponses collectives. Je pense notamment à la question de la transition climatique, la question du partage des richesses, l'éducation, la sécurité alimentaire également, un point important, la santé, la lutte contre le terrorisme, les droits de l'homme. Je tiens d'ailleurs à féliciter à cet égard le Maroc pour son élection récente à la présidence du Conseil des droits de l'homme. Et donc, le ministre, nous avions d'ailleurs soutenu la France cette candidature. C'est avec détermination, enthousiasme, avec mon profond respect et toute mon amitié pour le Maroc et les Marocains que je veux travailler avec vous, monsieur le ministre Nasser, pour refonder le partenariat stratégique franco-marocain, pour apporter également des réponses aux défis que nous avons à relever aujourd'hui et demain, pour nos deux pays, bien sûr. Je pense dans l'intérêt général de nos deux pays, mais au-delà, en Méditerranée, pour le continent africain et tout l'état du monde, probablement pour le Mali. Voilà, monsieur le ministre Nasser, l'idée d'ouvrir ensemble cette nouvelle page me réjouit. Je m'engagerai avec toute mon énergie. Merci à nouveau, en tout cas, pour l'accueil chaleureux de ce matin, et je vous attends également très vite à Paris. Merci. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.